જેને એમ કહેવાય કે દિવસની શુભ શરૂઆત. આપણને ખબર નથી કે આપણા જીવનનો કયો દિવસ આપણો છેલ્લો દિવસ છે, રાઈટ? યુ ડુ નોટ નો. તો સમજો કે આજનો જ દિવસ છેલ્લો દિવસ છે, તો આજના દિવસે સવારના બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠ્યા અને મંગલારતી એટેન્ડ કરી, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કર્યો, શ્રીમદ ભાગવતમનું ભક્તો સાથે શ્રવણ કર્યું, એના શ્લોક બોલ્યા, તો એ કેટલું બધું પાવનકારી છે. એવું બની શકે કે જો આજનો જ છેલ્લો દિવસ હોય તો આપણને એ યાદ આવે, એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડેથ વી કેન રિમેમ્બર કે આજે હું ઉઠ્યો અને મેં આજે સવારના 3 કલાક 4 કલાકનો સમય જે છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ભક્તોની સાથે અલગ અલગ ભક્તિમય પ્રક્રિયાઓ કરવામાં વિતાવ્યો, તો દેટ વિલ મેક અવર લાઈફ સક્સેસફુલ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે આ જે પ્રેક્ટિસ છે એને ચાલુ રાખીએ. અત્યારે આપણે જે છીએ એ વૈધિક સાધના ભક્તિમાં છે. આપણું મન જે છે સ્વાભાવિક રીતે, જેને એમ કહેવાય કે કૃષ્ણ ભક્તિમાં લાગતું નથી, પણ આપણે જેમ જેમ એને પ્રેક્ટિસ પાડીએ, એક દિવસ એવો આવશે કે વૈદિક ભક્તિમાંથી આપણે રાગાનુગા ભક્તિમાં પ્રવેશ કરી શકીશું. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ તૃતીય સ્કંદ દ્વિતીય અધ્યાય શ્લોક નંબર 33. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવે છે ને પ્રભુ? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુ. થેન્ક યુ. આજે 2 શ્લોક ભેગા લઈ લેવા છે પ્રભુજી, કેમ આપણે કે ભાવાર્થ નથી. પેલા શિડ્યુલમાં કેવું છે? શેડ્યુલમાં તો ક્યાં બનાવ્યું છે તમે? બનાવ્યું હતું ને, એ મેં સર્ક્યુલેટ તો કર્યું છે. શ્લોક એલોકેશન થઈ ગયું છે ખાલી. ઓકે ઓકે. હા, એમાં એક જ હશે મારા ખ્યાલથી, કારણ કે આ લીલા છે ને આખી ગોવર્ધન લીલા છે. તો ત્યાં સુધી જોઈ લઉં. એનીવે લેટ અસ સી. વર્ષતિન્દ્રે વ્રજઃ કોપા ભગ્નમાનેતિ વિવલઃ वर्षतिन्द्रे व्रजः વિહવલ છે હે ને પાછળ? વિહવલ. ગોત્રલીલાત પત્રેણ ત્રાતો ભદ્રાનુગૃહ્યતા વર્ષતિન્દ્રે વ્રજઃ કોપાદ ભગ્નમાનેતિ વિવલઃ ગોત્રલીલાત પત્રેણ ત્રાતો ભદ્રાનુગૃહ્યતા વર્ષતિન્દ્રે વ્રજઃ કોપાદ ભગ્નમાનેતિ વિવલઃ ગોત્રલીલાત પત્રેણ ત્રાતો ભદ્રાનુગૃહ્યતા પ્રભુજી. વર્ષતિન્દ્રે વ્રજ કોપાદ ભગ્નમાનેતિ વિવલ ગોત્રલીલાતપત્રેણ ત્રાતો ભદ્રાનુગૃણતા
गोत्रलीलापत्रेण त्रातो वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाद् भग्नमानेति विवलः वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाग्नमानेति गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्यता वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाद् भग्नमानेति विवलः वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाग्नमानेति विवलः गोत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी 32 માં છે 32 જ છે ને હરે ના પ્રભુજી બીજો શ્લોક આવી ગયો છે 33 અચ્છા ચેન્જ હા, થઈ ગયું 33 હા યસ બરાબર गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्यता गोत्रलीलातपत्रेण वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाद् भग्नमानेति विवलः वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाद् भग्नमानेति विवलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्यता गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्यता वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्यता गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो ભદ્રાનુગૃહ્યતા ગૃહણતા છે ગૃહ્યતા નથી બધા રોંગ ઉચ્ચાર કરો છો અને અણ છે ગુજરાતીમાં શું છે હણ છે ગૃહણતા અનુગૃહણતા છે પ્રભુજી અચ્છા અને અણ જ જોડેલું છે મેં ગૃહણતા છે ગૃહણતા ગૃહણતા ગૃહણ બરાબર છે અણ છે વેદાબેઝમાં પણ GRH NATA છે ગૃહણતા એટલે આપણે અણ બોલી શકીએ અણ જ બોલવો જોઈએ શકીએ નહીં બરાબર છે ચાલો યસ वर्षतीन्द्रे व्रज कोपाद् भग्नमानेति विवलः वर्षतीन्द्रे व्रज कोपाद् भग्नमानेति विवलः गोत्रलीलातपत्रेण तात्रो भद्रानुगुण्यता वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाद् भग्नमानेति विह्वलः
वर्षतीन्द्रे व्रजगोपात् भग्नमानेतिविह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण धातु भद्रानुगृह्यणताम् वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्रमाने विह्वलः गोत्रलीलात् पत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण धातो भद्रा अनुगृह्णता वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण वर्षतीन्द्र व्रज कोपात् भग्नमानेति विह्वलः वर्षतीन्द्रे व्रजगोपात् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्यता वर्षतीन्द्रे व्रजगोपात् भग्नमानेति विह्वलः वर्षतीन्द्रे व्रजगोपात् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो व्रजगोपात् भग्नमानेति विह्वलः वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता वर्षतीन्द्रे व्रजगोपात् भग्नमानेति विह्वलः वर्षतीन्द्रे व्रजगोपात् भग्नमानेति विह्वलः
गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्यता गोत्रलीलापत्रेण त्रातोभद्रानुगृह्णता वर्षतीन्द्रे व्रजकोपात् भग्नमानेति विवलः वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् गोत्रलीलातपत्रेण तात्रो भद्रानुगृह्णता वर्षतीन्द्रे व्रजकोपात् भग्नमानेति विवलः वर्षतीन्द्रे व्रजकोपात् भग्नमानेति विवलः गोत्रलीलातपत्रेण तात्रो भद्रानुगुणता गोत्रलीलातपत्रेण तातो भद्रानुगुणता वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमानेति विवलः वर्षतीन्द्रे व्रजकोपात् भग्नमानेति विवलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता गोत्रलीलातपत्रेण भद्रानुगुणता કે એકચ્યુઅલી આની સાથે નેક્સ્ટ શ્લોક પણ જે છે એ કવર જ છે, જે શેડ્યુલ બનાવ્યું હતું એમાં પણ એ જ રીતે છે. આઈ થિંક. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવે છે ને? હા પ્રભુ 32મો શ્લોક છે અને બહુ that is the last, I think. જેમણે ના બોલાવ્યો હોય એ જ લોક એ જ ભક્તો લે હે ને પ્રભુજી ને માતાજી પ્લીઝ એન્શ્યોર બોલાવ્યો હોય તો ના લેશો. સરચ્છસી કરૈર્મૃષ્ટમ માનયન રજનીમુખમ गायन कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डलः कलपदं रेमे યસ, ચાલો પ્રભુજી માંથી જેમણે ન બોલાવ્યો હોય શ્લોક આગળનો એ જ બોલે. કોઈ છે? ન હોય તો માતાજી માંથી જેણે ન બોલાવ્યો. तरच्छसि करे वृष्टं मानयन् रजनीमुखम् गायन् कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः सरच्छशीकरेर्मुष्टं मानयन् रजनीमुखम् गायन कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः
शरचक्षुः मुष्टं मानयन् रजनीमुखम् मानयन् रजनीमुखम् गायन् कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः सरच्छसीकरेर्मुष्टं मानयन् रजनीमुखम् गायन् कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः શબ્દ આપણે શું આપણે હે રાધા માધવ કુંજ બિહારી ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી હે રાધા માધવ કુંજ બિહારી યશોદાનંદન રંજન વર્ષતી વરસાદ વરસાવતા હતા ત્યારે ઇન્દ્રે સ્વર્ગના રાજા ઇન્દ્ર વડે વ્રજભૂમિ વૃંદાવન કોપાત ભગ્ન માને અપમાનથી ક્રોધે ભરાવાથી અતિ અત્યંત વિવલહ બેચેન વિવળ તમે જુઓ ગુજરાતીમાં ઘણા બધા શબ્દો સંસ્કૃતમાંથી જ આવેલા છે, રાઈટ? સો યુ કેન કનેક્ટ. ગોત્ર ગાયોની માટેની ટેકરી, લીલા આત પત્રેણ છત્રની જેમ ધારણ કરવાની લીલાથી, ત્રાતઃ બચાવ્યો, ભદ્ર હે ભદ્ર, અનુગૃહણતા દયાળુ ભગવાન વડે, અનુવાદ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદની જય. હે ભદ્ર વિદુરજી, અપમાનથી માનહાનિ પામેલા ઇન્દ્ર રાજાએ સતત મુશળધાર વરસાદ વરસાવ્યો અને આ રીતે વ્રજવાસીઓ અને ગૌશાળાઓ માટે મહાન સંકટ ઊભું થયું. પણ ગોવર્ધન લીલામાં ગોવર્ધન પર્વતને છત્ર રૂપે ધારણ કરી ભગવાને તેમને આ ભયથી બચાવ્યા. આપણે 34મા શ્લોકના પણ શબ્દાર્થ અનુવાદ ભાવાર્થ લઈ લેશું. શરદ શરદ ઋતુનો, શશી ચંદ્રના, કરૈહી કિરણોથી, મૃષ્ટમ પ્રકાશિત થયેલ, માનયન આમ માનીને, રજની મુખમ રાત્રિનું મુખ, ગાયન ગાયને, કલપદમ પ્રસન્ન કરનાર પદો, રેમે આનંદ માણ્યો, સ્ત્રીણામ સ્ત્રીઓના, મંડલ મંડન સ્ત્રી સમુદાય માટે સૌંદર્યનું કેન્દ્ર બનીને,
મંડલમંડનઃ સ્ત્રી સમુદાય માટે સૌંદર્યનું કેન્દ્ર બનીને અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. વર્ષની વર્ષા ઋતુમાં શરદ પૂનમની રાત્રે જ્યારે ચંદ્ર પૂર્ણ કલાએ હતો ત્યારે ભગવાને ચિત્તાકર્ષક ગીતો ગાઈ સ્ત્રી સમુદાયને એટલે કે ગોપીઓને પોતાના તરફ આકર્ષી તેમને માટે સૌંદર્યનું કેન્દ્ર બની આનંદ માણ્યો. યસ, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી વાંચો, 2 જ લાઈનનો ભાવાર્થ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદજીની જય. ભાવાર્થ વ્રજભૂમિ અને વૃંદાવનનો ત્યાગ કરતા પહેલા ભગવાને રાસલીલા રમી દિવ્ય ગોપીઓને પ્રસન્ન કરી. અહીં ઉદ્ધવજી ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કરતા કરતા વિરમ્યા. આમ શ્રીમદ ભાગવતમના 3ય સ્કંદના ભગવાન કૃષ્ણનું સ્મરણ નામના બીજા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થ પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલ પ્રભુપાદ જય. ધન્યવાદ માતાજી તમારી સેવા માટે. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતે દિવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યદેશતારિણે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. 33મા શ્લોકમાં 33મો શ્લોક એકચ્યુઅલી 32મા શ્લોક સાથે કનેક્ટેડ છે અને ગઈકાલે પણ આપણે વાત થઈ હતી કે ગોવર્ધન લીલાની વાત છે અને એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7 વર્ષની વયે ડાબા હાથની ટચલી આંગળી ઉપર આખો ગોવર્ધન પર્વત 7 દિવસ 7 રાત્રિ સુધી અવિરત ઉપાડી રાખે છે. સો આ અદભુત લીલા છે ભગવાનની. અને અહીંયા આગળ કીધું છે એમ અપમાનથી માનહાનિ પામેલા ઇન્દ્ર રાજા. ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી કે બધા જ દેવી દેવતાઓ ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો છે અને એમને અલગ અલગ સેવાઓ આપવામાં આવી છે. જેવી રીતે સૂર્યનારાયણને સેવા આપવામાં આવી છે કે અગ્નિ અને એટલે કે ઉર્જા અને પ્રકાશ ફેલાવવાની, એવી જ રીતે ચંદ્ર જે છે એમને સેવા આપવામાં આવી છે. શું સેવા આપવામાં આવી છે? ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે ચંદ્ર શું કરે છે? વનસ્પતિમાં રસ આપે છે. રાઈટ. ભગવદ્ ગીતામાં જે લખ્યું છે એ બોલવાનું, એ પૂછ્યું છે મેં. તો એ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો શું આવે તો કે બધાને રસની પુષ્ટિ ચંદ્રમાં કરે છે. રાઈટ. આપણે ફળ ફળાદી ખાઈએ છીએ, શાકભાજી ખાઈએ છીએ, એ બધામાં જે રસ આવે છે ક્યાંથી આવે છે? ઇટ કમ્સ ફ્રોમ ચંદ્રમાં. તો એ બધી શક્તિ આપેલી છે. રાઈટ. એવી રીતે ઇન્દ્ર જે છે એમને મેનેજમેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન માટેની ઓથોરિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટી આપેલી છે. બંને વસ્તુ જુઓ સાથે સાથે ચાલે. હે ને? ક્યારે એવું ના હોય કે માત્ર એકલી ઓથોરિટી આપેલી હોય, માત્ર એકલી સત્તા આપેલી હોય તો વ્યક્તિ જે છે એ નિરંકુશ બની જાય અને નિરંકુશ બનીને એ અત્યાચાર કરે અથવા ખોટા પગલા ભરે અથવા તો અપરાધ કરી નાખે. એને ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નાનું બાળક હોય એને ખૂબ સપોર્ટ કરવામાં આવે માતા પિતા તરફથી. કેમ તો કે નાનું છે, કંઈક ભૂલ કરે તો ચાલશે, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ એને ક્યારેક ખોટું કરે તો એને ટપારવામાં પણ આવે. રાઈટ. તો એવી રીતે ભગવાન જે છે એ જોવે છે. આ બધા જ આપણે બધા બાળકો છીએ, દેવી દેવતાઓને બધા જ એમના બાળકો જ છે. રાઈટ. મમઈ વાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન ભગવાને કીધું છે ને. પણ એની આગળ એ પણ કીધું છે. શું છે બીજી લાઈન? મનસસ્થાનિન્દ્રિયાણિ તો અહીંયા આગળ ઇન્દ્રને પ્રકૃતિ સ્થાની કરશતી. અને વિવલ, ઇન્દ્ર કેવા થઈ ગયા છે? બેચેન થઈ ગયા છે, વિવળ થઈ ગયા છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જ્યારે ઓથોરિટી આવે ત્યારે એની સાથેની રિસ્પોન્સિબિલિટીને સતત સજાગ રીતે સમજવું જોઈએ. ઘણી વાર મોટે ભાગે એવું થાય કે ઓથોરિટી આવે ત્યારે વ્યક્તિ જે છે એ ફૂલાઈ જાય અને ફૂલાઈને જે કહેવાય ને કે સો કોલ્ડ માન પૂજા પ્રતિષ્ઠા અથવા તો હું બીજાને
સેટરાઇટ કરવાની મારે જરૂર છે, રાઈટ? એ રીતે વધારે એમ કહેવાય કે એની ઉપર ફોકસ જાય, ઓથોરિટી ઉપર, રિસ્પોન્સિબિલિટી ઉપર ફોકસ ઓછું જાય, રાઈટ? એટલે સ્વાભાવિક છે, કોઈ પણ મનુષ્ય હોય તો એમાં કંઈ એમ કહેવાય કે અજુકતું નથી, રાઈટ? એટલે એવી રીતે ઇન્દ્રને પણ શું આપેલું છે? રિસ્પોન્સિબિલિટી આપેલી છે કે ભાઈ તમારે જે કર્મ હોય એ પ્રમાણે ફળ આપવાના છે. ઇન્દ્રના હાથમાં મેનેજમેન્ટ, એડમિનિસ્ટ્રેશન ઉપરાંત વરસાદ પણ એમના હાથમાં આપેલો છે, રાઈટ? એક ડાયરેક્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, બીજી બધી મેનેજમેન્ટની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, રાઈટ? એક વ્યક્તિ હોય તો દાખલા તરીકે એક કામ ડાયરેક્ટ એને કરવાનું હોય, એક સેવા, અને બીજી સેવામાં એને એડમિનિસ્ટ્રેટ કે મેનેજ કરવાનું હોય, રાઈટ? તો આ સેવા ઇન્દ્રજીની ડાયરેક્ટ સેવા છે, રાઈટ? ઇટ હેઝ ટુ બી કન્સિડર્ડ એઝ અ સર્વિસ, રાઈટ? વરસાદ વરસાવો એને સેવા તરીકે લેવું જોઈએ. એના બદલે વરસાદ વરસાવવાની જે શક્તિ છે એને ઇન્દ્ર કેવી રીતે લઈ લે છે કે ભાઈ આ તો કે મારી ઓથોરિટી છે, એને રિસ્પોન્સિબિલિટી પછીની વાત છે, પહેલા ઓથોરિટી છે, અને એટલે મારી ઓથોરિટી છે એટલે મારું પૂજન કરવું પડે, અને મારું પૂજન કરે તો જ હું વરસાદ આપું. હવે એકચ્યુઅલી એવું એક્ઝેક્ટલી એવું ન હોવું જોઈએ, અથવા તો પૂજન ન કરે તો ખોટું તો ન જ લગાડવું જોઈએ. અને દેટ આર 2 પોઈન્ટ્સ. વન ઇઝ કે જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કીધું છે કે મનુષ્યો જે છે એ યજ્ઞ કરે, યજ્ઞથી દેવીઓ સંતુષ્ટ થાય, વરસાદ વરસાવે, આખું જે સાયકલ છે ને, વરસાદ વરસાવે, ધાન્ય પાકે, અગેન ભગવાનને ઓફર કરવામાં આવે, ધીસ ઇઝ ઓલ સાયકલ, રાઈટ? તો એ બરાબર છે. બીજી વ્યક્તિ પોતાનું કર્તવ્ય ન કરે તો આપણે આપણા કર્તવ્યથી ચૂકવું ન જોઈએ. અને ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ખાસ કરીને જે લોકો ઓથોરિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટીની જગ્યાએ બેઠા છે એના માટે આ ખાસ જરૂરી છે. વ્રજવાસીઓએ ઇન્દ્રનો અનાદર કર્યો નથી. એમણે માત્ર જે ઇન્દ્ર માટે યજ્ઞ કરતા હતા એ બંધ કર્યો છે. બે વસ્તુમાં ફેર છે, બહુ બારીક ડિફરન્સ છે, સમજવાની જરૂર છે. અનાદર કરવો એટલે કોઈ વ્યક્તિને હળધૂત કરવું, અનાદર કરવો એટલે કે એ વ્યક્તિને બીજાની સામે નીચા પાડવા, અનાદર કરવો એટલે કે એના માટે કંઈક ખોટું બોલવું, ખોટું વિચારવું કે ખોટું કરવું, એને અનાદર કર્યો કહેવાય. પણ એને કંઈક આપતા તાને નથી આપ્યું તો એ અનાદર ન કહેવાય, રાઈટ? ઇટ ઇઝ અપ ટુ ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. ભગવાને પ્રત્યેક જીવને પોતાની લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ એટલે કે થોડીક સ્વતંત્રતા આપેલી છે. જેવી રીતે ભગવાન સ્વરાજ છે, સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર છે, તેવી રીતે ભગવાને પોતાના બધા જ ગુણો થોડી થોડી માત્રામાં પ્રત્યેક જીવને આપેલા છે, પ્રત્યેક જીવને. તો એવી રીતે વ્રજવાસીઓને પણ એટલી સ્વતંત્રતા છે. એ જે છે એ રેગ્યુલર પોતાનું જે યજ્ઞ હોય કરે, ન પણ કરે. અને આ સ્વતંત્રતાને સ્વીકારવી જોઈએ આપણે, રાઈટ? એ ઇન્દ્રએ સ્વીકારવી જોઈએ, પણ ઇન્દ્ર એ સ્વીકારી શકતા નથી. હવે ઇન્દ્ર પોતાની સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરે છે. ઇન્દ્રને પણ સ્વતંત્રતા આપેલી છે કે વરસાદ વરસાવી શકે, ક્યારે વરસાવવો, કેટલી માત્રામાં વરસાવવો, કઈ જગ્યાએ વરસાવવો, એ બધી જ સ્વતંત્રતા ઇન્દ્રને આપેલી છે, રાઈટ? લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ પ્રભુપાદ બહુ સરસ અનેક જગ્યાઓ પર સમજાવે છે કે there is a limited independence to the every living being. પ્રત્યેક જીવને, નાનામાં નાની કીડી હોય એને પણ ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે, રાઈટ? આપણને પણ ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે, અને દેવી દેવતાઓને પણ લિટલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપેલું છે. પણ ઇન્દ્ર જે છે એ આ ઘટનાને પોતાનું અપમાન સમજીને પોતાની જે લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ, થોડીક સ્વતંત્રતા છે, એનો દુરુપયોગ કરે છે કે હવે હું બતાવી દઉં મારી પાસે કેટલી શક્તિ છે. અને ધીસ ઇઝ અ ડેવિએશન, and this is very very critical, very 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 critical. ઇન્દ્ર જે છે મુસળધાર સતત વરસાદ વરસાવે છે. પ્રભુપાદ અહીંયા અનુવાદમાં કહે છે સતત મુસળધાર વરસાદ, નોન સ્ટોપ, કારણ કે એને અપમાન લાગી ગયું. ઇન્દ્રાસ પ્રાઇડ વોઝ હર્ટ. એમનું જે ઈગો જે છે, ઈગો હોય ને, સ્વાભાવિક કોઈ પણ સ્થાન પર હોય એ સ્થાન કે ના કે કંઈક ઈગો આપી દે વ્યક્તિને, અને એ ઈગોના કારણે એને અપમાન લાગી ગયું. અને વ્રજવાસીએ જેવી એમની પૂજા આરાધના બંધ કરી શ્રી કૃષ્ણજીની સૂચના પ્રમાણે અને ગોવર્ધનની આરાધના ચાલુ કરી,
તો તુરંત જ એને જબરજસ્ત, એટલો જબરજસ્ત વરસાદ, ટોરેન્ટિયલ રેન્સ કહેવાય, રાઈટ, એને વૃંદાવનમાં વરસાવવાનું ચાલુ કરી દીધો ઇન્દ્રએ. અને એની તો ઈચ્છા એવી હતી કે આ વરસાદ હું એવો વરસાવું કે આખી જે જમીન છે એ બધી ધોવાઈ જાય, રાઈટ. ગાયોની ગોચર જમીન હોય, ત્યાં આગળ ગાયોને રોજે ઘાસ મળતું હોય, ખેડૂતોના ખેતર હોય જ્યાંથી અનાજ પાકતું હોય, વ્રજવાસીઓના રહેવાના ઘર હોય જ્યાં એમને ઠંડી ગરમી વરસાદથી રક્ષણ મળતું હોય, બધું જ નાશ કરી દો. એને એવી મનછા સાથે વરસાદ વરસાવવો અને ખોટી મનસા સાથે વરસાવવો, એ બેમાં બહુ જ ફરક છે. એનું તો કાર્ય છે વરસાદ વરસાવવાનું, પણ એ કાર્યની પાછળનો ઇન્ટેન્ટ જુઓ. કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં બહુ પ્રભુપાદ ક્લિયરલી કહે છે કે ઇન્ટેન્ટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન ધ એકચ્યુઅલ આઉટકમ. તમે શું કરો છો એના કરતા એ શું કામ કરો છો એ બહુ જ મહત્વનું છે. તમે જે કરો છો ત્યારે તમારા મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે એનું ખૂબ મહત્વ છે. આપણે અહીંયા આગળ બોલતા હોઈએ તો શ્રીમદ ભાગવતમ કે સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો શબ્દાવતાર છે, એની સેવા કરવાના ભાવથી આપણે બોલીએ તો એ આપણે એની, અને કૃષ્ણ એક જાણે એમને એક આપણે ફૂલ એમના ચરણ પર આપ્યું હોય એ એવી રીતે એને સ્વીકાર કરે છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બતાવી દેવાના ભાવથી નહીં, ઇન્દ્રને બતાવી દેવું હતું. અને શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ સ્વતંત્ર છે, સ્વરાજ છે, રાઈટ. અને એટલે એ નક્કી કરે છે કે પર્ટિક્યુલર જે જીવ હોય એને એના ભૂલમાંથી ત્યારે કેવી રીતે શિખામણ આપવી. શિક્ષક હોય ક્લાસમાં તો નક્કી કરે ને, તમને બધાને તો યાદ હશે. અત્યારે તો એવું છે નહીં, બાકી આપણી વખતે ખબર છે કે આમ કંઈક લેસન ના લાયા હોય અથવા તો રિસેસમાં લેટ આવો, ચાલુ ક્લાસે નાસ્તો ખાતા હોય, બીજા વિદ્યાર્થીને કંઈક સ્ટડી કરતા હોય તો શિક્ષક નક્કી કરે, કાં તો કે હાથ લાંબો કરે, સટાક દઈને પેલી ફૂટપટ્ટી પડે, કાં તો પછી કે જાઓ અહીંયા આગળ અંગૂઠા પકડો, કુકડો બની જાઓ, કાં તો ક્લાસમાંથી બહાર કાઢી મૂકે, અથવા ડબલ લેસન આપી દે, અથવા તો પોતાના તારા પેરેન્ટને કહેજે કાલે મળવા આવે. તો આ બધી અલગ અલગ પ્રકારની જે છે એ વિધિ છે કે જેનાથી વિદ્યાર્થીને ફરીથી ખોટું ન કરે એના માટે ટ્રેન કરવો, રાઈટ. તો એવી રીતે શ્રી કૃષ્ણ નક્કી કરે છે કે જે જીવ જે છે એ કાંઈ ભૂલ કરે તો એ ભૂલમાંથી એને કેવી રીતે શિખામણ મળે, રાઈટ. એ ભૂલ કરવાની જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયામાં પસાર થવાથી પણ એ જીવનું ભલું થતું હોય છે. બધા કહે છે ને આ દુનિયા શું કામ બનાવી, કેટલી બધી આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ છે, 3 પ્રકારની તકલીફ છે, વત્તા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, રાઈટ, દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. તો એ આટલી બધી તકલીફ છે, મરવું પડે છે, વૃદ્ધાવસ્થામાં આવવું પડે છે, ક્યારેક રોગ થઈ જાય છે, માના પેટમાં 9 મહિના રહેવું પડે છે, કેટલી તકલીફ છે. શું કામ બનાવ્યું? પણ એટલા માટે બનાવ્યું કે આમાંથી પસાર થઈને આપણે જે છીએ એ પેલા ખરા સોનાની જેમ જ્યારે અગ્નિમાંથી પસાર થાય સોનું તો કેવું ચકચકાટ થઈ જાય, અને એના માટે આપણને આ જન્મ આપ્યો છે, રાઈટ. એવી રીતે ઇન્દ્ર માટે ભગવાને અત્યારે શિખામણ આપવા માટે શું નક્કી કર્યું? ઇન્દ્રને દંડ આપવો છે? ના, દંડ નથી આપ્યો. લિમિટેડ વેમાં ઇન્દ્રને કન્વે કરી દીધું કે તું તારે ગમે તેટલો વરસાદ વરસાવ, તારી શક્તિ હોય એ બધું જ તું કરી નાખ. જો મારે સાચવવો હશે તો વાળ પણ વાંકો નહીં થવા દઉં. રાખે કૃષ્ણ મારે કે, હરે કૃષ્ણ રાખે કે. હરિ બોલ. આજે છે શરણાગતિના જે 6 સિદ્ધાંતોમાંનો આ એક સિદ્ધાંત છે, અને આ શરણાગતિનો સિદ્ધાંત વ્રજવાસીઓએ એકદમ હૃદયસ્થ કરેલો છે. અરે વરસાદ વરસાવ્યો ઇન્દ્રે, અરે આ તો બહુ ખોટું થઈ ગયું, હે. આમ તેમ હાફળા નથી થઈ ગયા. ખબર છે શ્રી કૃષ્ણ છે ને, શ્રી કૃષ્ણની સૂચના પ્રમાણે કર્યું છે ને, અને શ્રી કૃષ્ણની સૂચના પ્રમાણે કર્યું છે તો કંઈ પણ આઉટકમ આવે વી આર રેડી. એવું નહીં કે શ્રી કૃષ્ણ બચાવી જ લેશે, ખાતરી છે બચાવી લેશે, પણ ન પણ બચાવે તો પણ એ શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છા છે, રાઈટ. એનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બહુ હાઈ હોય છે. ઘણા બધા ભક્તો આપણે જોઈએ છે કે ઘણી બધી તકલીફ હોય પણ ઇટ્સ ઓકે, ઇટ્સ ઓકે. પોતાની એકમાત્ર વિનંતીથી એ ભગવાનને કહીને બધી જ તકલીફ દૂર કરી શકે એવા એટલી ક્ષમતા હોવા છતાં પણ ભગવાનને વિનંતી કરતા નથી.
કે તારી ઈચ્છા છે મારે આવી રીતે જીવવાનું છે તો આવી રીતે જ જીવીશ. રાઈટ. વ્રજવાસીઓ એ કેટેગરીમાં હતા. શ્રી કૃષ્ણ બધું છોડીને જાય છે જ્યારે વૃંદાવન છોડીને, ત્યારે પણ કે શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છા છે કે અમારે વિરહમાં તપવાનું છે તો અમે તપશું. પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ જે છે અહીંયા આગળ એ પોતાનું રક્ષણ જે છે પ્રદાન કરે છે શેનાથી? કરુણાથી. અને ભગવાનનો આ એક ગુણ અત્યંત મહાન ગુણ છે. રાઈટ. અત્યંત મહાન ગુણ છે. દીનબંધુ, ભક્ત વત્સલ, આ બધા નામ છે ને એમના. તો શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ છત્રીની જેમ, એક છત્રી કેમ આપણે ખોલીએ? એક નાનું બાળકને તમે સ્કૂલ જતા પેલી એક છત્રી આપી હોય અને વરસાદ આવે ને કેવી રીતે ખોલી લે, એવી રીતે શ્રી કૃષ્ણજી જે છે વિશાળ ગોવર્ધન પર્વત, અત્યારે જે ગોવર્ધન પર્વત છે ને એ તો બહુ નીચો છે, અને લંબાઈ તો ઘણી બધી છે ગોવર્ધનજીની, પણ હાઈટ નથી એટલી બધી. રાઈટ. ક્રમે ક્રમે કલયુગ વધે એમ એની હાઈટ ઓછી થતી જાય. આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે અત્યારે હજી પણ આપણી ભૌતિક આંખો ચક્ષુ સમક્ષ એ મહાન ગોવર્ધન રાજ્ય છે હજી પણ દ્રશ્યમાન છે. કદાચ એવું બને આ જન્મ જો આપણો ફેલ થઈ જાય, આ જન્મમાં આપણે કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રાપ્ત ન કરીએ અને ફરીથી ને ફરીથી આપણે આવવું પડે, ક્યારેક એવું પણ બને કે ત્યારે ગોવર્ધન રાજ ના હોય ધરાતલ પર, ઇટ ઇઝ રિડ્યુસિંગ ધ હાઇટ. ત્યારે એવું પણ બને કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ આપવા વાળું કોઈ ના હોય, ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાના આટલા સુંદર ક્લાસ ન ચાલતા હોય, કોઈ આપણને એવું કહેવા વાળું ના હોય કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જપો તમે, એવું કોઈ કહે નહીં આપણને. રાઈટ. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુજીની જેમ કોઈ આવીને આપણને આવું આપી ના જાય. એવું બનવાનું છે ભવિષ્યમાં. રાઈટ. થોડાક વર્ષો પછી તો આપણે એનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ. તો અહીંયા આગળ શ્રી કૃષ્ણજી જે છે કરુણાવશ, ખૂબ કરુણાથી, ખાસ કરીને એમના વ્રજવાસી તેમના ભક્તો છે એમની કરુણાથી એ ગોવર્ધન પર્વતને છત્રીની જેમ ઉપાડી રહ્યા છે. અને બધા જ જીવો, એવું નહીં કે ખાલી એમના ઘરના નંદ બાબા ને યશોદાજી ને બલરામજી ને રોહિણીજી ને, ના, એટલા જ નહીં, આજુબાજુના બધા જ ગોપ બાળો, ગોપીઓ, ગાયો, પ્રત્યેક પ્રાણીઓ, મોર, બધા જ પક્ષીઓ, જે કોઈ પણ હતા બધા જ જે છે એ શ્રી કૃષ્ણના સાનિધ્યમાં આવી ગયા છે. અને કરુણાનું આ મોટું સદભાગ્ય તો જુઓ, કેટલું મોટું સદભાગ્ય છે કે એટલું જ નહીં કે વરસાદથી બચી ગયા, જીવ બચી ગયો એ સદભાગ્ય નથી. બીજું શું સદભાગ્ય છે? વોટ ઇઝ ધ અનધર ફોર્ચ્યુન? હરે કૃષ્ણ. ઇન્દ્રને પાઠ ભણાવ્યું. ભગવાન 7 દિવસ અને 7 રાત એમની સામે ઉભા છે. એમની સામે રહ્યા. હરી બોલ. અને કેટલું મોટું સદભાગ્ય. કારણ કે મોટે ભાગે તો યશોદા મૈયા, નંદ બાબા, રોહિણીજી એમને જ એમની સામે દેખાય. રાઈટ. 24 કલાક. બાકી તો સવારે બહાર નીકળે ને સાંજ સુધી હોય. પણ વ્રજવાસીઓને બધાને હતું કે જે લાભ યશોદા મૈયાને મળે છે, જે લાભ નંદ બાબાને મળે છે, એ લાભ અમને ક્યારે મળશે કે દિવસના 24 કલાક શ્રી કૃષ્ણ અમારા ભૌતિક ચક્ષુની સમક્ષ હોય અને અમે અનિમેષ નહીં, અનિમેષ એટલે કે આપણી જે આંખોને જે પલકારો વાગે ને, પલકારો ન વાગે તેવી રીતે અમે શ્રી કૃષ્ણને જોયા કરીએ. રાઈટ. ગોપીઓ ગોપી ગીતમાં કહે છે ને કે બ્રહ્માજીએ આખું જગત બનાવ્યું, બહુ મોટી ભૂલ કરી છે. એમને શું ભૂલ કરી છે? તો કે એમને આંખો ઉપર પલકો શું કામ બનાવી? કારણ કે વારે ઘડીએ બંધ થાય, અને જેટલો ટાઈમ એ બંધ થાય એટલો ટાઈમ શ્રી કૃષ્ણનું દર્શન ન થાય. તો આવું દર્શનનો એમને ભગવાને કરુણા છે, એમની જે ઈચ્છા હતી એ પૂર્ણ કરી છે. અને ભગવાન બધી જ ઈચ્છાઓ ભક્તની જરૂર પૂર્ણ કરે છે, અને એના માટે યોગ્ય સમય લાગે છે. આપણે આપણી માનસિકતાની, આપણી આધ્યાત્મિક જે તત્વ છે એની પાકટતા આવે ત્યારે ભગવાન આપણી બધી જ આધ્યાત્મિક ઈચ્છાઓ જરૂર પૂર્ણ કરશે. એવું આ ઘટનામાંથી આપણે પાઠ લેવો જોઈએ. જરૂર કૃષ્ણ મને પણ દર્શન આપશે, જરૂર કૃષ્ણ મારા જીવનમાં પણ મને ગાઈડન્સ આપશે, જરૂર કૃષ્ણ જે છે એ મને લેવા માટે આવશે અંત સમય. હોપ અગેન્સ્ટ હોપ. પ્રભુપાદ કહે છે કે મારામાં તો કોઈ ગુણ નથી, પણ કૃષ્ણ મને આશા, કહેવાય ને, આશાની વિરુદ્ધ આશા છે. હોપ અગેન્સ્ટ હોપ. તો એવી રીતે વ્રજવાસીઓની જે ઈચ્છા હતી અહીંયા પૂર્ણ કરી છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એમનું ગોવિંદ નામ સાર્થક કર્યું છે. ગોવિંદ નામ એટલે શું? ગોવિંદનો અર્થ શું? ગાયોને આનંદ કરાવનાર અને ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. આનંદ કરાવનાર. ગાયો અને ઇન્દ્રિયોના સ્વામી
અને સ્વામીનું એક મુખ્ય કાર્ય શું હોય? સ્વામી એટલે શું? ખાલી સ્વામિત્વ જ બજાવવાનું? ચલો આમ લઈ આવો, તેમ લઈ આવો, ઓર્ડર કરવાના? ના. સ્વામી એટલે શું? એક મુખ્ય કાર્ય છે. દાખલા તરીકે ઘરના સ્વામી હોય, સમજો કે પિતા હોય, પિતાનું કાર્ય શું છે? તો કે પાલન કરવાનું. રક્ષણ કરવું અને પાલન કરવું. રાઈટ, રક્ષણ કરવાનું. અને પાહિમામ રક્ષમામ, તો રક્ષણ કરવાનું, પાલન તો કરવાનું જ છે, પણ જયારે ખતરો આવે ત્યારે રક્ષણ કરવાનું પણ કાર્ય છે ને સ્વામીનું. તો એ કાર્ય અહીંયા આગળ ભગવાન ગોવિંદ નામને સાર્થક કરે છે અને ગોવર્ધન પર્વતને ધારણ કરે છે. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ શ્લોકા નંબર 33. શ્લોકા નંબર 34, 34મો જે શ્લોક છે, એમાં રાસલીલા જે છે એનું વર્ણન આવેલું છે. એકચ્યુઅલી ઉદ્ધવજી આ છેલ્લો પોઈન્ટ, કારણ કે ધીસ ઇઝ અ પિનેકલ. પિનેકલ એટલે કે દાખલા તરીકે શિખર હોય ને એક પર્વતનું, એવું શિખર છે આ શ્રેષ્ઠ, ધ બેસ્ટ. એમ કહેવાય કે માધુર્ય રસ જે છે બધા રસોમાં શ્રેષ્ઠ છે, અને માધુર્ય રસની પણ પરાકાષ્ઠા છે ભગવાનની રાસલીલા છે. રાઈટ. તો એ વખતે આખી સિઝન કેવી રીતે, આખી જે કહેવાય કે ઋતુ જે છે અથવા વાતાવરણ કેવી રીતે બન્યું હોય છે? તો કે શરદ પૂનમની રાત્રિ જેવો પૂર્ણ કળાએ ખીલેલા ચંદ્રમા છે. અને એ ચંદ્રમા શેના દ્યોતક છે? તો કે પ્યોરિટી, એટલે કે શુદ્ધિ. એકદમ શુદ્ધ દેખાય ચંદ્રમા આખા. એકદમ એનામનો પ્રકાશ એટલો રેલાતો હોય કે બધું જ ક્લિયરલી દેખાય, ક્લેરિટી હોય. રાઈટ. કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આપણે જેમ જેમ આગળ વધતા જઈએ તેમ તેમ આપણા ડાઉટ્સ જે છે ક્લિયર થતા જાય, અથવા ભગવાન એવા ભક્તને મોકલે કે જેના દ્વારા આપણે ડાઉટ ક્લિયર કરી શકીએ. ભગવાન એવું આપણને એ જ ટાઈમે ભગવદ્ ગીતાનો કોઈ શ્લોક કે ભાગવતમની કોઈ ચર્ચા કે કાંઈ પણ આપણી પાસે આવે કે જેથી આપણા ડાઉટ ક્લિયર થાય. રાઈટ. ક્લેરિટી જેમ જેમ આવતી જાય તેમ તેમ જે શરદ પૂનમનો ચંદ્રમા કેમ પ્રકાશ ફેલાવતો જાય એટલું સરસ ક્લેરિટી આવે, અને પ્રેમનું આખું વાતાવરણ ઊભું થયું હતું. અને ગોપીઓ કેવી રીતે રાસ રમે છે અહીંયા આગળ કહે છે? તો કે શ્રી કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણા જીવનમાં પણ જ્યારે શ્રી કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીશું તો આપણું જીવન પણ ગોપીઓએ જે રીતે ભગવાન સાથે આપલે કરી તેવી રીતે દિવ્ય બની જશે. હે. અને ભગવાન શું કરે છે? તો કે ભગવાન સરસ મજાના ગીત ગાઈને, ભગવાન જે છે પોતાની વાંસળી વગાડીને એમને આનંદ આપી રહ્યા છે. કૃષ્ણને પણ પોતાના ભક્તોને આનંદ આપવામાં ખૂબ આનંદ આવે છે. ભક્ત વત્સલ ભગવાન જે છે ભક્તના સુખે સુખી છે એવા છે. એટલે રાસલીલા જે છે એ એમ કહી શકાય કે ભગવાન ગોપીઓ માટે કરે છે, ગોપીઓ ભગવાન માટે કરે છે. એટલે એકદમ જેને કહેવાય કે સ્વાર્થ વિહીન ભક્તિની માધુર્ય રસની આપ લે છે. એટલે both wants to satisfy each other. એવું નથી કે એકબીજાની પ્રત્યે કામ દ્રષ્ટિ છે, એકબીજાને ભોગવવાની દ્રષ્ટિ છે, એવું નથી. અને સ્ટેજ શું છે? તો કે વૃંદાવન. વ્રજભૂમિને છોડતા પહેલા ભગવાન જે છે પોતાના સર્વોત્તમ પ્રિય ભક્તો એવા ગોપીઓની જે અંદરની સૌથી મહત્વની ઈચ્છા હતી એ ઈચ્છાને પૂર્ણ કરે છે. એને અહીંયા આગળ ઉદ્ધવજી વર્ણન કરે છે. અને આ વર્ણન કર્યા પછી, કારણ કે આ જે પાસ્ટ ટાઈમ, આ જે લીલા છે ને એ બહુ જ સિક્રેટ, કોન્ફિડેન્શિયલ, ગુપ્ત રાગ કહેવામાં આવે છે. નોટ એવરીબડી ઇઝ અ એલિજિબલ ક્વોલિફાઈડ કેન્ડિડેટ. હજી આપણે પણ એના જેને એમ કહેવાય ક્વોલિફાઈડ નથી થયા એ રાસલીલાને જાણવા માટે. એટલે જ એમ કહેવાય ને કે આખા 9 સ્કંદ પહેલા આવે અને પછી રાસલીલા આવે છે. રાઈટ. અને એટલા માટે ઉદ્ધવજી આટલું બધું વર્ણન કર્યા પછી છેલ્લે રાસલીલાનું વર્ણન કરે છે. રાઈટ. અને એ વર્ણન કર્યા પછી ઉદ્ધવજી ત્યાં આગળ વિરામ લે છે. અને બેઝિકલી આમાં મેઇન પોઈન્ટ જે છે શ્લોકમાં એવો છે કે ભગવાન જે છે એ ભક્તની સાથે અદ્ભુત આપલે કરે છે, અને એની પ્રેમની જેટલી તીવ્રતા હોય તેટલી તીવ્રતાથી જ ભગવાન સામે રેસિપ્રોકેટ કરે છે. ગોપીઓને જે રીતે જેટલી તીવ્રતા હતી, જે રીતે એમને ભગવાનની સાથે માધુર્ય રસની આપલે કરવી હતી, તે જ લેવલ્સનો આપલે કરીને ભગવાન એમના જીવનને કૃતાર્થ કરે છે. We'll end it today. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કોટી કી જય. વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. જય. શ્રીમદ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 રામ હરે હરે
દંડવત પ્રણામ हरे कृष्णा प्रभु जी हरे पंचांग प्रणाम કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम હરે हरे યસ અમરીશ हरे પ્રભુ कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी હરે हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम દંડવત પ્રણામ હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ યસ અમરીશ પ્રભુ છે કોઈ हरे कृष्ण प्रभु वेलुभा वाघेला प्रभुजी गुरुनाथ फड़के प्रभुजी आकृति पटेल माताजी लोपा गोंडलिया माताजी शैलेष भट्ट प्रभुजी मीमांसा पाठक माताजी कला बारोट माताजी कमल प्रजापति प्रभुजी डॉक्टर जल्पा परमार माताजी गीता चरणिया माताजी कृष्ण कृपाला दास प्रभुजी हीना मेवाड़ा माताजी संजय मांगरोड़िया प्रभुजी अर्चना चौहान माताजी विक्रम पंड्या प्रभुजी ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી અને લક્ષ્મીબેન પટેલ માતાજી એમણે સુદામા સેવા કરેલી છે ટોટલ 15 જણા છે. હરી બોલ 15 ભક્તોએ સુદામા સેવા કરી કેટલી અદ્ભુત વાત છે અને આપણે બધા જ ભક્તોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો શુદ્ધ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય જેમ ગુરુ મહારાજ કહે છે તેવી રીતે તેના માટે એક સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપશું. હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ हरे હરે राम રામ હરે હરે રામ રામ हरे हरे રામ રામ હરે 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 कृष्ण प्रभु जी હરે કૃષ્ણ દંડવત हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम દંડવત પ્રણામ. અયોધ્યા યાત્રા એનાઉન્સ થઈ છે એનું લાસ્ટ ડેટ શું છે અમરીશ પ્રભુ? ખ્યાલ નહીં. હરે કૃષ્ણ. ના ઓકે એટલે રિટર્ન ટિકિટ આજથી ખુલી જશે. રિટર્ન ટ્રેન જેને જવાના છે ઇન્ટરેસ્ટ લીધો છે એ લોકોને રિટર્ન ટિકિટ આજથી થશે. 4મી તારીખ છે 4મી તારીખ રિટર્ન છે. હા રજીસ્ટ્રેશનનું જે ફોર્મ છે ને એમાં છેલ્લી તારીખ લખી હતી. ખાલી 15 દિવસ માટે જ રજીસ્ટ્રેશન ઓપન છે એવું છે અને 100 જ સીટો છે એટલે બધાને વિનંતી છે કોઈને પણ આવવું હોય તો જરૂર વિચારશો. ભક્તોની સાથે અયોધ્યા, વારાણસી અને પ્રયાગરાજ એ 3 મહાન તીર્થોની યાત્રાનો આ એક અદ્ભુત લાભ છે તો જરૂર એનો લાભ ઉઠાવવા વિનંતી. હરે કૃષ્ણ હરે कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी